لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدوي الأبتعي السهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الغالي المعلن الحق بالحق بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون علی اکبر کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہونے والے میرے نوجوان بھائیوں، حسین کو ان کے لال کا پرسہ دینے والے میرے بزرگوں، شہزادی زہرا کی کنیزوں، میری ماؤں، زینب کو اس کے بھتیجے علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہونے والی میری بہنوں، آ گیا عاشور کا تپتا ہوا سورج، ہو چکی نمودار 10 محرم کی صبح۔ جملہ کہوں کیا کہوں تم سے، دنیا آباد ہوتی ہے تو ہوا کرے، زہرا کا چمن اجڑ گیا۔ وہ جملہ سخت ہے مگر برداشت کرو گی، کسی ماں کی گود آباد ہوتی ہے تو ہوا کرے، ام لالا کی گود اجڑ چکی، کسی کا جوان بیٹا سلامت رہے تو رہا کرے، علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگ چکا۔ یہ جو 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی ہے، نہ ہوتی یہ صبح تو نہ بچھڑتا زینب سے اس کا بھائی، نہ ہوتی یہ صبح تو نہ چھلنی ہوتا علی اکبر کا کلیجہ، نہ ہوتا یہ سویرا تو علی اکبر کے گردن میں تیر نہ لگتا۔ نوجوانوں، مجلس کی ابتدا میں ایک بات ذرا سا خود کو سنبھالو تو کہہ لوں، پھر تم ماتم کرنا۔ بہت بے قرار ہو، رات بھر تم نے عزاخانوں میں جا کے گشت کیے ہیں، ماتم کیا ہے، اور اس وقت بھی علی اکبر کے نام سے زنجیر لگانے کے لیے بے چین ہو۔ امروہے کی علمداری اور ماتمداری اور عزاداری پوری دنیا میں مشہور ہے، تم ماتم کرنا، مگر بزرگوں سے اجازت لے کے تھوڑا سا خود کو سنبھالو تو ایک بات کہوں کہ یہ جو ذاکرین سے تم سنتے آئے ہو کہ زہرا کے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا، لوگ بھوکے سو جایا کرتے تھے، یہ سب کب تھا؟ جب تک امت بھوکی پیاسی تھی تب تک زہرا فاتح کرتی تھی۔ زہرا نے امام حسن اور امام حسین کو بھوکا سلا دیا صرف اس لیے کہ امت بھوکی ہے، مگر کوئی روایت نہیں ملتی کہ زینب نے علی اکبر کو کبھی بھوکا اور پیاسا سلایا ہو، اس لیے کہ امت مالا مال رہ چکی ہے۔ بلکہ میرے تاریخ کا جتنا مطالعہ ہے، آج 10 محرم میں اپنے پورے مطالعے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ زہرا نے حسین کو بھوکا اور پیاسا سلایا، مگر بعد زہرا علی نے حسین کو بھی کبھی پیاسا نہیں سونے دیا۔ اور جب کبھی بعد میں پوچھا گیا ان سے کہ آپ حسین کو کبھی پیاسا کیوں نہیں سونے دیتے، تو کہتے تھے 10 محرم کی پیاس میرے سامنے ہے۔ ہاں سن رہے ہو تم؟ 19 رمضان مولا علی کا آخری روزہ تمہیں یاد دلاؤں۔ 19 رمضان کو مولا افطار کے وقت جناب زینب سے کہتے ہیں شہزادی دسترخوان ویسے ہی سجانا، افطار کے سارے سامان ویسے ہی رکھنا۔ شہزادی زینب نے افطار کے سامان مہیا کیے تو مولا کائنات نے کہا ذرا سن لے آپ، اس کے بعد جب تصور ہو جائے گا تو آپ روئیں گے۔ مولا کائنات نے کہا میں اپنے گھر کے سارے بچوں کے ساتھ آج افطار کرنا چاہتا ہوں،
میرے حسن کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ، سب بچے جمع ہو گئے۔ تو ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ذرا کوزے میں پانی لا کے رکھنا۔ دسترخوان پہ کوزوں میں پانی لا کے رکھا گیا، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، مولا کائنات آئے، اب بیچ میں ایک ہاتھ حسن کے شانے پہ رکھ دیا، ایک ہاتھ حسین کے شانے پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد میں پھر دونوں ہاتھ حسین کی طرف آئے، اور حسین سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اتنا قریب ہوئے کہ رخساروں سے رخسارے مل گئے، ہونٹوں کو چوما، اور اس کے بعد پانی کا کوزہ علی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے حسین کے لبوں سے لگا دیا۔ میرے لال حسین، آج علی کے ہاتھوں سے پانی پی کے روزہ افطار کرو۔ حسین تڑپ گئے، بابا کے کلیجے سے لگ گئے، بابا آپ کے لہجے کا درد سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین نے کہا، مولا کائنات نے کہا حسین میرا لال ہے، پھر جملہ کہا، ایک کربلا کے پیاسے میرے لال حسین، علی کے ہاتھوں سے آخری بار پانی کا جام پی لو۔ حسین کے ہاتھوں سے آخری بار پانی کا جام پی لو۔ اس وقت باپ علی سے بیٹا حسین کا، نوجوانوں کچھ یاد آیا، وہ 19 رمضان تھی، یہ 10 محرم ہے، یہاں باپ حسین ہے، بیٹا علی ہے۔ اچھا، وہاں علی نے خود اپنے لال حسین سے کہا تھا، اے میرے لختے جگر حسین، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے حسین، آؤ باپ کو میں پانی پلا دے۔ یہاں حسین نے نہیں کہا آؤ علی اکبر کو میں پانی پلا دے، بلکہ علی اکبر نے کہا بابا پیاس بڑی شدید ہو رہی ہے، بابا جسم اتنا زخمی ہے، اتنا خون بہا کہ پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ حسین نے کہا میرے لال علی اکبر، لو میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر نے زبان کھینچ لی، اے بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر، میرا بابا تمہارے دادا ساقی کوثر تمہیں جام کوثر سے سیراب کرائیں۔ اچھا نوجوانوں، تم علی اکبر کی پیاس کا ماتم کر رہے ہو، زنجیر کا ماتم کرنا ہے۔ ابھی جب زنجیر کا ماتم شروع کرنا تو میرا ایک جملہ اس وقت محسوس کر لینا، کربلا کے ہر شہید نے، اتنے نوجوان ماتم کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں، کتنے نوجوان باہر کھڑے ہوئے ہیں، سب زنجیر کا ماتم کریں گے۔ کبھی یہ آپ نے سوچا کہ کربلا کے ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے وقت امام حسین کو پکارا؟ قاسم نے کہا چچا میری مدد کو آؤ، اور محمد نے آواز دی مامو آگے ہمیں سنبھالو۔ عباس نے کہا آقا حسین آپ پہ ہمارا سلام۔ ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے وقت حسین کو مدد کے لیے پکارا، لیکن علی اکبر نے اپنے بابا حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا بابا آپ پہ علی اکبر کا دور سے سلام۔ سوچا اپنے علی اکبر نے کیوں نہیں مدد کے لیے پکارا؟ علی اکبر کو ایک احساس یہ تھا کہ حسین جب کسی شہید کے لاشے پہ گئے تو اکیلے نہیں گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جب رکھنے گئے تو 32 سال کا چچا عباس میرے بابا حسین کے ساتھ تھا۔ اور محمد کے لاشیں اٹھانے کے لیے مقتل میں گئے تو چچا عباس سامنے کے آم کا لاشا حسین نے اٹھایا تھا، محمد کا لاشا عباس نے اٹھایا تھا، لا کے بہنوں کے خانے میں رکھا تھا۔ لیکن میں وہ اکیلا شہید ہوں کہ میرا بابا اگر میرے لاشے پہ آیا تو چچا عباس نہیں ہے، بلکہ عباس کے مر جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، بابا میرے لاشے پہ نہ آنا، وہیں پہ دور سے سلام۔ ایک ایک تصور کرتے جائیں، پھر شہادت کی طرف میں بڑھوں۔ ہاں ایک چیز اور، یہ صبح جس کی تھوڑی سی دھوپ اس وقت نمودار ہوئی، اس دھوپ کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں،
خواب کے فرش پہ آپ بیٹھے ہیں. تصور کیجئے صبح ہوتی ہے, حسین کہتے ہیں میرے لال علی اکبر آج تم اذان کہو. ذرا سوچئے گا کون سا لال, کتنا خوبصورت لال. آپ کو معلوم ہے میں نے آپ سے کہا کہ حسین سے خود علی اکبر نے پانی کا سوال کیا. ایک چیز یاد آ گئی آپ سے عرض کر دوں. ایک صحرائی تھا, صحرائی. جب علی اکبر پیدا ہوئے تو ان کے حسن کا چرچا مدینے کی گلیوں میں ہوا. دور دور سے لوگ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ حسین کے گھر میں ایک چاند کا ٹکڑا آیا ہے. وہ آیا, حسین کو سلام کیا, حسین نے سلام کا جواب دیا. کہا مولا آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, میں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا. امام حسین نے علی اکبر کو آواز دی میرے لال علی اکبر ذرا ادھر سے گزر جاؤ. وہ اس نے چہرے کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا کہ ایسے انسان بھی زمین پہ کتنا خوبصورت پیدا ہوتے ہیں. بس اس نے ایک سوال کیا, ایک کریم باپ کے کریم بیٹے آپ نے راہب کو 7 بیٹے دیے, 7. میں آپ سے 7 نہیں مانتا, ایک بیٹا مانتا ہوں. ایک کریم باپ کے کریم بیٹے آپ نے کسی کا سوال رد نہیں کیا ہے, ایک بیٹا مانتا ہوں, لیکن علی اکبر جیسا اتنا خوبصورت ایک بیٹا اللہ مجھے عطا کر دے. آپ کہہ دیں تو اللہ رد نہیں کرے گا, مجھے ایک بیٹا چاہیے. حسین نے جملہ کہا اگر تجھے ایسا بیٹا چاہیے تو ایک شرط ہے کہ ایک تو یہ بتا کہ اگر وہ بیٹا کبھی تم سے کوئی سوال کرے تو تم پورا کرو گے. اس نے کہا آپ نے سر کہا کہ میں اس کا سوال رد نہیں ہونے دوں گا, ضرور پورا کروں گا. کا دوسرا سوال اگر اس بیٹے کے پیروں کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو تم نکال پاؤ گے؟ کہ اپنی آنکھوں کی پلکوں سے نکال دوں گا. بس میرے مولا حسین نے کہا اگر ایسا بیٹا ہوگا تو شرط یہ ہے کہ وہ بیٹا ایک بار زندگی میں تم سے کچھ اور نہیں مانگے گا, پانی کا تو قطرہ مانگے گا اور تم پورا نہ کر سکو گے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیروں سے کانٹا نہیں نکالنا ہے, کلیجے سے برچھی کے پھل کی یعنی نکالنی ہوگی. بس حسین بھی خاموش ہو گئے, صحرائی بھی خاموش ہو گیا. ایک پالنے والے حسین کا علی اکبر سلامت ہے, مجھے بیٹا نہیں چاہیے, مجھے بیٹا نہیں چاہیے. کلیجے سے برچھی کا پھل میں نہیں برداشت کر سکتا. میری ماں حضرت حاجرہ کے پاس جب حضرت اسماعیل کو لے کے حضرت ابراہیم آئے تو حضرت حاجرہ نے اسماعیل کو دیکھا تو غش کھا کے گر پڑی. پھر اٹھی, پھر اسماعیل کو دیکھا. میری ماں سنو جملہ, پھر غش کھا کے گر پڑی. 1-2 مرتبہ نہیں, 18 مرتبہ حضرت حاجرہ کو غش آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو ایک ہلکی سی سرخ دھاری ابھر آئی تھی. بس اس سرخ دھاری کا دیکھنا ہوتا تھا کہ حضرت حاجرہ غش کھا کے گر پڑتی تھی. اے ام لائلہ, میری ماں چلو کربلا, ام لائلہ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ دو. اے ام لائلہ, میری مائیں آپ پہ قربان. ارے سرخ دھاری نہیں بلکہ کلیجے سے خون کا فوارہ. میری بہنوں بلکہ زینب کو سنبھال لو. 18 سال علی اکبر کو ایسے پالا ہے جیسے زینب حسین کو پالا تھا. 18 مرتبہ حاجرہ کو غش آیا تھا. صبح ہوئی, حسین نے کہا میرے لال علی اکبر آج تم اذان کرنا. حجاج نے مصروف نہیں, آج تم اذان کرنا, آج تم اذان کرنا. علی اکبر تیار ہو گئے, علی اکبر تیار ہو گئے. حسین نے بس ایک جملہ علی اکبر سے کہا میرے لال بلند آواز میں اذان کرنا, بلند آواز میں. اچھا یہ بتائیے علی اکبر, کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ علی اکبر 18 برس کے ہیں؟ 18 سال کے نوجوان کے اگر یہاں کلام پڑھنے آئے, لوحہ پڑھنے, اور آپ کہیں بلند آواز میں پڑھنا, تو مجھے بتائیے 18 سال کی جوانی سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ بلند آواز میں کوئی بول سکے گا؟ تو پھر حسین نے کیوں کہا کہ بلند آواز میں اذان کہنا؟ اس لیے کہ حسین یہ بھی جانتے تھے کہ علی اکبر 18 برس کا ہے, یہ بھی جانتے تھے کہ علی اکبر 3 دن کا پیاسا بھی ہے. شاید پیاس کا اظہار کرنا تھا جو کہا کہ علی اکبر بلند آواز میں
फूफी उम्मे कुलसूम ने कहलवाया है कि अली अकबर की अजान की आवाज हम भी सुन लो। आखिरी बार शहजादियों के कानों से रसूल की आवाज टकरा जाए। अली अकबर ने एक बार हुसैन को देखा, एक बार खैमों की तरफ देखा, एक बार आसमान की तरफ देखा, एक बार हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, एक बार मदीने की तरफ देखा। ए मेरे बाबा हुसैन, आप वक्त के इमाम हैं, आप दुआ करें कि जब मैं अजान करूं तो मेरी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि खैमे में आपकी बहन ज़ैनब सुन ले, मदीने में मेरी बहन ज़हरा सुन ले। ए बीवी ज़हरा, तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता कि ये भाई और बहन की मोहब्बत बर्बाद हो आपसे, ये भाई सलामत है, अपनी बहनों की मोहब्बत के लिए जिंदगी भर कुर्बान है। मगर एक भाई क्या करे जिसने वादा किया था कि मैं तुम्हें करबला से लेने के लिए आऊंगा। ए बाबा, मदीने में तो नहीं पहुंच सका, मेरी आवाज पहुंच जाए, मेरी सुगरा समझ जाए कि अली अकबर वादा वफा है, वादा खिलाफ नहीं। अली अकबर गुलदस्ता अज़ान पे गए, फिजा के सन्नाटे को छोड़ती हुई आवाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने कलेजा थामा, अल्लाह अकबर, कुलसूम खाक पे गिर गई, अल्लाह अकबर, फिजा जमीन पे गिर पड़ी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ैनब ने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। अली अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का नाम ज़ैनब ने सुना, मोहम्मद की तस्वीर, मोहम्मद की शबीह, हम सब ने अली अकबर, हम सब ने पैगंबर का वादा माना है। मोहम्मद की तस्वीर में मोहम्मद का नाम लिया। ज़ैनब रश खा के जमीन पर गिर पड़ी। इन्ना लिल्लाह। बीवियां आगे बढ़ी। ये हम शक्ल पैगंबर अली अकबर की आखिरी अजान की आवाज है। ये अजान मामूली अजान नहीं है। हुसैन शब आशूर इबादत कर रहे, हुर तब भी तो आ सकता था, लेकिन हुर की तकदीर अली अकबर की अजान ने बदली। अली अकबर की अजान सुन के मैं मक्तब में हुसैन के पास आऊंगा। अब सुनिए, आप अजान हो गई, नमाज तमाम हो गई, एक एक का लाशा हुसैन उठा के ला रहे हैं। अमरोहे की मातमदारी और अलमदारी में 10 मुहर्रम को बड़े मरसिए लिखे गए। लखनऊ के मरसियों में या अमरोहे के मरसियों में सबसे ज्यादा जो रुखसतें लिखी गई हैं वो ये इमाम हुसैन की रुखसत या अली अकबर की रुखसत। हुसैन की रुखसत शाम की मजलिस में शायद मैं पढ़ दूं, अली अकबर की पूरी रुखसत पढ़ने का मौका नहीं है मुझे, और भी बातें अर्ज करनी है। मगर अली अकबर 7 मरतबा खैमे से रुखसत हुए, एक मरतबा नहीं 7 मरतबा अली अकबर खैमे से रुखसत हुए। रुखसत होते थे, बाहर आते थे, फिर कोई बीवी दामन पकड़ खींच लेती थी। अली अकबर बाहर आते थे, फिर खैमे के अंदर जाते थे, कोई बीवी दामन पकड़ लेती थी। दामन पकड़ने वाली बीवी का नाम क्या है? क्या वो उम्मे लैला थी जो कहती थी मेरे लाल अली अकबर मक्तल में ले जाओ? क्या वो शहजादी ज़ैनब थी जो कहती थी मेरे लाल अली अकबर फूफी को छोड़ के ले जाओ? नहीं, अगर वो ज़ैनब होती वो शाना पकड़ती, कद का तराजा था। अगर वो माँ होती तो कलेजे से लगाती, बाहों में लेती। बेटा था, माँ थी, जवान बेटे तक हाथ पहुंच सकता था, लेकिन बच्ची का हाथ सिर्फ दामन तक पहुंचता था, शानों तक नहीं पहुंच पाया, सीने तक नहीं पहुंच पाया, बाहों तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब वो 3.5 बरस की बच्ची सकीना। ए मेरे जान भैया अली अकबर, सुबह से 2 मक्तल में गया, वापस नहीं आया। मुझे छोड़ के न जाओ, फिर भाई की हो जाओगी। 7 मरतबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अली अकबर 7 मरतबा खैमे का पर्दा और उठा और गिरा। अली अकबर ऐसे खैमे से निकले जैसे किसी जवान का लाशा निकलता है। अब जो अली अकबर निकले तो रुखसत में
हुसैन। एक अबा अली अकबर के दोष पे रखी, एक अबा अली अकबर को पहनाई, कमर में पटका बांधा। एक जुमला कहूँ, तारीफ का जुमला नहीं मगर मेरा दिल कहता है कि हुसैन अली अकबर को ऐसे सजा रहे हैं जैसे बूढ़ा बाप जवान बेटे को दूल्हा बना रहा हो। शायद हुसैन के मुंह से तो नहीं निकला मगर ऐलान जरूर रहा होगा कि अली अकबर की दुल्हन लेके आऊंगा। हुसैन दूल्हा न बना, दूल्हा जैसा तो बना दो। ए मेरे लाल अली अकबर खुदा हाफिज। अब हुसैन खैमे से बाहर अली अकबर को लेके आए, खैमे से बाहर अली अकबर को लेके आए। खुदा हाफिज नहीं कहा बल्कि पीछे 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 चल रहे, लेकिन अब्बास के मरने से कमर टूट चुकी है। हुसैन दायां पैर जमीन पे रखते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं। बाएं पैर के सहारे उठते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं। आवाज देते जा रहे या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला। ए मेरे लाल अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता चलो, ए मेरे लाल अली अकबर धीमे धीमे कदम उठाओ, ए मेरे लाल अली अकबर ठहर ठहर के मैदान में जाओ, हो सके तो बूढ़े बाप की तरफ से उठते हुए जाओ, जरा चेहरा बाप को दिखाते हुए जाओ। फिर अली अकबर ने जमीन करबला पे गिरने की आवाज सुनी बाबा के, पलट के देखा बाबा अब बहुत दूर तक आप आ गए, खैमे में वापस जाइए, मेरी रुखसत कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे आप। हुसैन ने बस एक जुमला का औलाद वालों, हुसैन ने बस एक जुमला का, ए मेरे लाल अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते, काश तुम साहिब औलाद होते तो औलाद का गम दाम थे। ए मेरे लाल अली अकबर जाओ खुदा हाफिज़ नासिर। अली अकबर आए मैदान में, अली अकबर मैदान में आए, हमला किया, पुश्तों के पुश्ते लगा दिए, हजारों को कत्ल किया। और जब पलट के गए तो अली अकबर ने पलट के एक मरतबा इमाम हुसैन से कहा बाबा बकर इब्न गानिम जैसे जाबाज सिपाही को जिसपे फौज यजीद को बड़ा नाज था उसको पिन्नार करके आया हूं बाबा। हुसैन ने कहा शाबाश मेरे शेर, शाबाश अब्बास के शागिर्द। मगर जैसे ही शाबाशी देने लगे हुसैन से अली अकबर ने कहा बाबा लेकिन प्यास बड़ी शदीद हो रही, लेकिन प्यास बहुत शदीद हो रही है। हुसैन ने कहा मेरे लाल लो मेरी जबान अपने मुंह में रखो। कहा बाबा आपकी जबान में कांटे पड़ चुके हैं। हुसैन ने अपनी अकीक की अंगूठी उठाई, कहा मेरे लाल ये नगीना अपने मुंह में रख लो, जबान से चूसते हुए जाओ, शायद कुछ कड़ी महसूस हो। अब हुसैन ने कहा अली अकबर खुदा हाफिज़। हुसैन तरफ के दरे खैमा पे है, उम्मे लैला आओ। कहा क्या हुआ मेरे लाल की खैर तो है। उम्मे लैला इधर बुरा मानती थी, मेरा लाल सलामती से वापस आ जाए और कहती थी ए मेरे पालने वाले, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक बार मां से बेटे को मिला दे। अभी ये जुमले पूरे न हुए थे कि हुसैन ने कहा ए उम्मे लैला अब अली अकबर की जिंदगी की दुआ न मांगना, दुआ करो अली अकबर जल्दी से दुनिया से सिधार जाए। शहजादी मैडम ने जुमला सुना, पेपर रखा गया। उम्मे लैला ने संभाला, कहा भाभी क्या हुआ। कहा देखो तुम्हारे आका और मौला कहते हैं अली अकबर दुनिया से सिधार जाए। कहा आप ये क्यों कहते हैं, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे के लिए ऐसे जुमले नहीं कहता। कहा मैं ए उम्मे लैला क्या बताऊं, अभी तक मेरे लाल अली अकबर की जिंदगी आसान थी, अब मौत आसान है। इसलिए कि अली अकबर इतना प्यासा है कि अब प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक पालने वाले मेरे लाल की खैर। अभी इधर हुसैन के ये फिक्रे तमाम ना हुए थे कि उधर अली अकबर पढ़ रहे थे। एक बार एक फौज शमी के सिपाही की तरफ जाली कह के अली अकबर ने घोड़े घोड़े लगाई, पूरी रफ्तार से इधर से घोड़ा चला, उधर कमीन गला से एक मालूम नेजा लिए हुए था। अली अकबर रफ्तार में थे, उधर से उसी रफ्तार में मालूम ने अली अकबर के कलेजे में नेजा मारा, नेजे की अली टूट गई। अली अकबर घोड़े पे संभल ना पाए, जमीन पे या अली अकबर के लिए हुसैन दर खैमा से बुलंदी से अली अकबर की जंग का नक्शा देख रहे थे।
इधर हुसैन ने देखा, नेज़े नेज़े अली अकबर के सीने में पड़ी। हुसैन के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। हुसैन के चेहरे का रंग दर खैमा में बैठी हुई फिज़्ज़ा देख रही थी। फिज़्ज़ा के चेहरे को ज़ैनब देख रही थी। ज़ैनब के चेहरे को उम्मे लैला देख रही थी। निगाहों का एक तार बंधा हुआ था। उधर अली अकबर घोड़े से जमीन पे गिरे, हुसैन दर खैमा पे गिरे, फिज़्ज़ा खैमे के दर के उस तरफ गिरी, उम्मे लैला जमीन पे गिरी, ज़ैनब मसल्ले पे गिरी। अली अकबर दुनिया से सिधार रहे हैं। हुसैन ने खुद को संभाला, या अली कहते हुए मख्तल की तरफ बढ़े। या अली, कभी नजफ की तरफ देखा, या अली कभी खैमे की तरफ देखा, या अली कभी अली अकबर की तरफ देखा, या अली। हुसैन अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, अली अकबर के लाशे पे पहुंचे। ए मेरे लाल अली अकबर, तुम्हारी कोई तमन्ना? हुसैन से भी पूछा था, तुम्हारी कोई तमन्ना? हुसैन ने अब्बास से भी पूछा था, तुम्हारी कोई तमन्ना? कासिम से पूछा था, सबकी तमन्नाएं पूछी। अब्बास ने कहा था मेरा लाशा न उठाइएगा, मेरा लाशा न उठाइएगा। लेकिन दोनों चचा भतीजे, उस्ताद और शागिर्द, दोनों के जुमलों का फलसफा समझिए। अब्बास इसलिए कहते थे कि मेरा लाशा न उठाइएगा क्योंकि जानते थे कि हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई नहीं होगा। सकीना खैमे में प्यासी है, इसलिए मेरे लाल तुम्हारी कोई तमन्ना? ए बाबा, बस एक तमन्ना है। सोहरा से वादा करके आया था कि मदीने में तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। ए बाबा, आप वक्त के इमाम हैं, एक बार मेरी बीमार सोहरा की जियारत करा दीजिए। आमाले आशूरा आप लोगों से कर रहे हैं, जियारत पढ़ते हैं। जियारत की तहजीब क्या है? उंगलियों को बुलंद करते हैं। ये किसकी सुन्नत है? ये हुसैन के अली अकबर की सुन्नत है। अली अकबर ने कहा बाबा एक बार सोहरा की जियारत करा दो। बस जैसे अली अकबर ने जियारत की वैसे ही हम जियारत करते हैं। बस हुसैन ने अपनी दो उंगलियां बुलंद की। ए मेरे लाल अली अकबर, इन उंगलियों के बीच में देखो, शायद तुम्हें तुम्हारी बीमार बहन सोहरा नजर आ जाए। अली अकबर ने महल्ला बनी हाशिम में चारों तरफ गौर से देखा, सोहरा नजर नहीं आई। घर में देखा, सोहरा नहीं नजर आई। वो कमरा जहां मुसल्ला रखा होता था अली अकबर का, सोहरा वहां नजर नहीं आई। बैतुल सलात में देखा, सोहरा नहीं नजर आई। वजू की जगह पे देखा, सोहरा नजर नहीं आई। उस चौखट पे देखा जहां रात भर सोहरा अली अकबर के इंतजार में पिछले पहर को सर रख के सो जाया करती थी, सोहरा वहां नजर नहीं आई। फसीले शहर पे उस मकाम पे देखा जहां सोहरा कोनियों के बल आ जाती थी, अली अकबर का वहां बैठ के इंतजार किया करती थी, सोहरा वहां नजर नहीं आई। ए मेरे लाल अली अकबर, देखो सोहरा का बाबा, मदीने का एक एक गोशा देख डाला, मुझे मेरी बहन सोहरा नजर नहीं आई। अरे रूह खींच के आंखों में आ चुकी है, सब आंखों में आ चुका, आखिरी हिचकी लेने वाला एक बार तो सोहरा की जियारत करो का। और गौर से देखो, अब जो अली अकबर ने देखा तो आखिरी मौत की हिचकी ले बाबा, सोहरा नजर आ गई। ए मेरी बीमार बहन, तुमसे मेरा सलाम। अली अकबर सोहरा कहा है, मस्जिद नबवी में मेरी अजान की आवाज सुन के पहुंच गई थी। मस्जिद नबवी के बाहर जहां मेरे कदम का निशान है, वहां वो अपने वसाए को रख के वहां अली अकबर आकर के मातम कर रही है। सोहरा की आवाज मेरे कानों से टकराई। ए मेरे भाई अली अकबर, अभी तो अजान सुनी थी, कहां चले गए अली अकबर? अली अकबर ने हिचकी ली, रूह जिस्म से परवाज कर गई। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, दरिया की तरफ देखा। एक बात कहूं, आप मुश्किल में मदद के वक्त या अली कहते हैं, या अली कहते हैं, लेकिन सख्त तरीन मुश्किल हो तो आपके मुंह से निकलता है या अब्बास। कभी सख्त मरहले में हो तो मदद के लिए, दुआ के लिए आप कहते हैं या अब्बास। अब तक हुसैन या अली कह के पुकारते थे, मगर एक अजीब व गरीब मरहला आया। जवान बेटे का लाशा, 57 साल की ज़ईफ़ी, अब या अली तो कहते थे, लेकिन हुसैन ने अब एक मरतबा दरिया की तरफ देखा, कमर को पकड़ा, कहा या
उठाने में मेरी मदद कर दो। कमर को पकड़ा, हिलिए। रुखसारों पे रुखसारा रखा, माथे पे माथा रखा, गर्दन पे गर्दन रखी, सीने पे सीना रखा, दोनों हाथों को कांधों के नीचे रखा, कलेजे से कलेजा लगा दिया। अल्लामा कमर जलालवी ने मसीह की बैत लिखी, अरे खादर शिकन अली, मेरे मुश्किल कुशा अली, अरे करियल की लाश उठाता या अली। ये कह के हुसैन ने अली अकबर के लाशों को उठाया, मगर बुढ़ापा था, लाशा संभल नहीं पाता था। खैमे की तरफ देखा, कहा छोटे छोटे बच्चों, अगर तुम जिंदा हो तो आओ, बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा न टूटता। हुसैन अली अकबर का लाशा खैमे में लेके आए, खैमे में लेके आए। ज़ैनब ने खुद को अली अकबर के लाशे पे गिराया, खून से, अली अकबर के खून से ज़ैनब के बाल सुर्ख हो गए। मगर उम्मे लैला को कभी रोना नहीं आया, कभी रोना नहीं आया उम्मे लैला को। जरा सुनिएगा, कूफे और शाम के बाजारों में बार बार अली अकबर का कातिल उम्मे लैला की माँ, उम्मे लैला के सामने, अली अकबर की माँ के सामने आता था, हंसता था। शहजादी ज़ैनब मातम करने लगती थी, मगर उम्मे लैला ने कभी अली अकबर का मातम नहीं किया। बस थोड़ी देर के बाद ज़ियारत करेंगे आप, अली अकबर के ताबूत की ज़ियारत करेंगे आप, लेकिन बस एक जुमला मेरी माँ और बहनों जब याद करोगी तब इंशाअल्लाह होगी। जब काफिला वापस चला गया मदीने में, जब काफिला वापस चला गया तो एक बार ईद आई, और जो ईद आई तो दस्तूर ये होता है हमारे यहाँ के ईद के दिन माएँ और बहनें अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए तो पुरसे के लिए जमा होती है। शहजादी ज़ैनब ने कहा, भाभी उम्मे लैला, हम नाना के रौज़े पे जाएंगे, आप चलेंगे का पुरसा देने? मैं भी चलूंगी, अपने आका का, अपने वाली और वारिस का पुरसा देने के लिए मैं भी चलूंगी। बस बीवियां जमा हुई, उम्मुल बनीन को साथ में लिया, घर की बुजुर्ग थी साथ में लिया, और उम्मे लैला के साथ जनाब ज़ैनब रसूल के रौज़े पे पहुंची। और अल्लाह रसूल के रौज़े पे पहुंच रही थी कि उम्मे लैला को गश आ गया। शहजादी ज़ैनब ने संभाला, ए भाभी, अगर कोई मुझसे पूछता कि करबला की औरतों में सबसे ज्यादा बहादुर औरत कौन है तो मैं आपका नाम लेती हूँ, इसलिए कि आपने अपने कड़ियल जवान बेटे को, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर को मक्तल में जाते हुए भी देखा, आते हुए भी देखा, रुखसत भी किया, लाशा भी देखा, जख्मी कलेजा भी देखा, सब इतना पे देखा, मगर कभी आपने वाली अकबरा के मातम नहीं किया। जब रोन तो वाह हुसैना का, वाह अब्बासा का, वाह कासमा का, वाली अकबरा कह के मातम नहीं। आखिर आज आपको गश क्यों आ गया? बीवियों ने बेदार किया, हाथों को जुम्बिश दी, कहा भाभी आपको गश क्यों आ गया? कहा शहजादी जरा उधर देखो, नौजवानों तुम्हारे मातम का मरहला आ रहा है, वक्त आ रहा है, जरा उधर देखो, अली अकबर के नौजवान तो आपस में गले मिलके ईद की मुबारकबादियां दे रहे हैं। काश मेरा बेटा अली अकबर होता तो अपने दोस्तों से मुलाकात करता। बस शहजादी ज़ैनब ने मातम शुरू किया, वाह बासा, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा। ज़ैनब ने खुद को कब्र नबी पे गिराया, कहा नाना उस माँ से और क्या कहूँ जिसके लाल का कातिल कूफा और शाम के रास्तों में माँ के सामने आके हंसता था, माँ मातम न कर सकी। आज अपनी छवि, अपनी तस्वीर का पुरसा कबूल कर लो। माँ कहती थी रो रो कर चारा बरस वाले, माँ कहती थी रो रो कर चारा बरस वाले, हम बुराते पैगंबर चारा बरस वाले। माँ कहती थी रो रो कर चारा बरस वाले,
सूरत पैगंबर अठारह बरस वाले माँ कहती थी रो रो बरस वाले माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो अब तो जवानी में दुनिया से दीदारे हैं अब तो जवानी में दुनिया से दीदारे हैं सीने पसीना खा गए सीने पसीना खा गए सीने पसीना खा गए 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो बरस वाले माँ कहती थी रो रो जलती हुई रेती बात किए तेरी मैया जलती हुई रेती जलती हुई रेती बात किए तेरी मैया तेरी मैया कहना मुझे क्यों कहे कहना मुझे क्यों कहे 18 बरस वाले माँ कहती माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले जलती हुई रेती बात देखिए तेरी मैया जलती हुई रेती बात देखिए तेरी मैया जलती हुई रेती बात देखिए तेरी मैया देखिए तेरी मैया कहना मुझे क्यों कहे मुझे क्यों कहे कहना मुझे क्यों कहे 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले पर्दे का कर सामा बेमसला चादर पर्दे का कर सामा बेमसला चादर नामू से मरवे नामू से शब्द नामू से चाहे शब्द 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो माँ कहती थी रो रो कर माँ कहती थी रो रो कर 18 बरस वाले माँ कहती थी रो रो कर